وطبيبنا وطبيب أرواحنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور أو كما قال عليه الصلاة والسلام खुदा दर इंतजार हमद मानीस्त मोहम्मद चश्म बर्राहे सनानीस्त खुदा मदहे आफरीन मुस्तफ़ा बस मोहम्मद हामिद हमद खुदा बस
मोहम्मद तुम्ही खाम खुदा रा इलाही अज तो हुब्बे मुस्तफा रा इलाही दे मुझे इश्क मोहम्मद और मोहम्मद यौमे गिन हो मोहम्मद ही मोहम्मद विद हमारा रात दिन या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला नबिय्यिका व हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी भेजाए रब मेरे दुरूद व सलाम बरगज़ीदा नबी पर अपनी मुदाम हजारों दुरूद हजारों सलाम बरूहे नबी ता बरूज़े क़ियाम। हज़रत मौलाना इफ़ज़ाल हुसैन पहलवागी रहमतुल्लाह अलैहि स्मृति संसद कर्तृक आयोजित एलाकाबासी मुर्देगानদের জন্য दुआर महफिल अध्यकार अधिवेशनेर नहायत काबिल एहतराम जनाब सभापति साहेब उपस्थित हजरात उलमाए किराम मुरब्बियान आज़ाम बिरादरान इस्लाम महान अल्लाह रब्बुल आलमीनेर असंख्य अगणित शुक्रिया। महान रब्बुल आलमीन आमरा सबाइके एशार फरज नमाज जमाते आदाय करार परपरई अत्र महफिले যোগদান করার হাজির হওয়ার উপস্থিত হওয়ার সুযোগ এবং তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে আমরা একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর রাসূল ফরমান যারা এশার নামাজ জমাতে আদায় করলো অর্ধেক রাতের ইবাদতের সওয়াব বান্দার আমলনামায় মধ্যে লিখিয়ে দেওয়া হয় এবং যারা সাথে সাথে ফজরের নামাজও জমাতে আদায় করব সারা রাতের সওয়াব ইবাদতের সওয়াব আল্লাহর বান্দার আমলের মধ্যে লিখে দেওয়া হয়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন তো বান্দারে সব সময় দেওয়ার লাগি তৈয়ার। হর গরি দে নে কতু তৈয়ার হায় হর গরি দে নে কতু তৈয়ার হায় जो न मांगे मुझसे तू बेजार है हर तरफ से हो के हम खारो तबाह आपरे अब तेरे दर पर आइला गरचे यारब हम सुरापा है बुरे गरचे यारब हम सुरापा है बुरे अब तले की ना परे दर पर तरे। महान रब्बुल आलमीन बंदादेर सब समय देवार उद्देश्य तैयार। यदि बंदाय आल्लाहर दरबारे चाय চাইতে দেরি হয় কিন্তু আল্লাহ দিতে দেরি হয় না। এই দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলতে আছেন ইবনা আদম ইন্নাকা মা দাউতানি ওয়া রাজাউতানি গফারতু লাকা আলা মা কানা ফিকা ওয়ালা উবালি। ও আদম সন্তান যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার দরবারে চাইতে থাকবায় তোমরা চাও उदऊनी यस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वल्युमिनू बी लअल्लहुम यारशुदून। ओ ईमानदारेर दल ओ मुसलमानेर दल आमार दरबारे तोमरा चाओ इन्नाका मा दाउतानी वा राजाउतानी गफारतु लाका आला मा काना फीका वाला उबाली। ओ आदम सन्तान যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দরবারে চাইতে থাকবায় আমার রহমতের দরজা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবো খোলা থাকবো। সুবহানাল্লাহ। ইয়া ইবনা আদম لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني
গফারতু লাকা ওয়ালা উবালি। ও আদম সন্তান, যদি তোমার গুনাহ জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত বড়ি যায়, এর বাদেও আমার রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হইও না, এর বাদেও আমার রহমত থেকে নিরাশ হইও না। লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। যদি তোমরা আমায় চাও, তোমার এত সব গুনাহ ও মুহূর্তের ভিতরে মাফ করে দেওয়ার লাগে আমি তৈয়ার আছি। সুবহানাল্লাহ। গফিরাজ যুনুবুহু ওয়া ইন কানাত আকসারা মিন যাবাদিল বাহার। আল্লাহ রাসূল ফরমান, আল্লাহর বান্দা যখন আল্লাহর দিকে মাইল হয়ে যায়, আল্লাহ রহমত বান্দার শামিলে হাল হয়ে যায়। বুখারী শরীফ 1101 পৃষ্ঠার হাদিস। সাইয়েদনা হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة। হাদিসে কুদসির মধ্যে আল্লাহ বলতে আসেন, আনা ইনদা যান্নি আবদি বি। আমার বান্দারা আমার প্রতি যেভাবে ধারণা রাখে, আমার ব্যবহার বান্দার সাথে এইভাবে হই থাকে। আনা ইনদা যান্নি আবদি বি, আমার বান্দা আমার প্রতি যেভাবে ধারণা রাখবো এইভাবে ওই আমার ব্যবহার। যদি বান্দা ধারণা রাখে আমি রব্বুল আলামিন, তার খালিক মালিক গাফফার, সব কিছু আমি করতাম পারি, আমার ব্যবহার তার সাথে এইভাবে হইয়া থাকে। নিয়তুল মুমিনে খায়রুম মিন আমলিহি, ইমানদারের নিয়ত তার আমলের চেয়ে আরো বেশি দামি। আল্লাহরে বড় মনে কইরা যদি নেক আমলের নিয়ত করে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমল না করা সত্ত্বেও আমলের সওয়াব দিয়া দেন। সুবহানাল্লাহ। যখন আমল বাস্তবায়িত করে তখন 10টাকে লইয়া 700 গুণ 7000 গুণ। ওয়াল্লাহু ইউযাইফু লিমান ইয়াশা। আল্লাহ যেভাবে চাই এইভাবে ওই বান্দার নেক আমলের সওয়াব বাড়াইয়া দিতে তখন। এই কারণে ওই আমরা সব সময় আল্লাহর বান্দা হিসাবে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া, আল্লাহর দরবারে চাওয়া, এটা হইল সব সময় বান্দা হিসাবে জরুরি। আনা ইনদা যান্নি আবদি বি ওয়া আনা মাআহু ইযা যাকারানি। আল্লাহ ফরমান, যখন বান্দা আমারে ডাক দে, ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি, ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ, ও আমার খালিক, ও আমার মালিক, ও আমার প্রতিপালক, আল্লাহ ফরমান আমি বান্দার একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে। ওয়ানা মাআহু ইযা যাকারানি, যখন বান্দা আমারে ডাক দে আমি তার একেবারে পাশে যাই গিয়ে। বান্দা যত বড় গুনাহ থাকুক, যত বড় পাপী থাকুক, যত বড় পাপী থাকুক, যখন ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি হইয়া ডাক দে, আল্লাহর রহমত বান্দার শামিলে হাল হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। তাফসীরে মাআরিফুল কোরআনের মধ্যে মুফতি শফি রহমতুল্লাহি আলাইহি, মুফতি শফি রহমতুল্লাহি আলাইহি সাইয়েদনা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর থেকে হাদিস বয়ান করছেন। আল্লাহ রাসূল ফরমায়েন, আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়া আনহুম قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الله عز وجل فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أفنية الله ميمونة ميمون أهلها محفوظة محفوظ أهلها هم في صلاتهم والله في حوائجهم هم في المساجد والله من ورائهم।
আল্লাহ রসুল ফরমান যারা সে আল্লাহর সাথে মহব্বত লাগাইতো, আল্লাহর বন্দা আল্লাহর সাথে মহব্বত ছাড়া আর কার সাথে লাগাইব? আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি মসনদ শরীফের মধ্যে মহব্বত সম্বন্ধে কয়েকটা শের তাই বয়ান করছেন। আজ মহব্বত তলখাহা শিরি সওয়াদ ওয়াজ মহব্বত মাসহা জারি সওয়াদ আজ মহব্বত দিরদেহা সাফি সওয়াদ ওয়াজ মহব্বত দরদেহা সাফি সওয়াদ আজ মহব্বত শাহ বন্দা মি সওয়াদ ওয়াজ মহব্বত মুর্দা জিন্দা মি সওয়াদ। আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি তাই মহব্বতর কিছু প্রকার দেখাইছেন। যদি সত্যিকারের মহব্বত অন্তর ঢুকি যায় তাহলে মহব্বতে মানুষে কয় থেকে কয় লইয়া যাইতে পারে। আজ মহব্বত তলহাহা শিরি সওয়াদ মসনদ শরীফের শের, যদি মহব্বত ঢুকি যায় টেঙ্গা জিনিস ও মিষ্টির চেয়ে আরো মধুর হয়ে যায়। আজ মহব্বত তলহাহা শিরি সওয়াদ, যদি নিজের মহব্বতর মানুষের বাড়ির যায় এ হইবারে সাধারণ জিনিস খাইয়া আইলো গো ফাইয়া দে, বহুত বালা জিনিস খাইয়া আইছি তা তুমি দেখছই না কোনো দিন। এটা মহব্বতর টাকা যায়, যেহেতু মহব্বত তার অন্তরও যদি এখন হয় তাহলে তার শরম হইব। এই কারণে হে এই বাচ্চারও বালা দি পরিচয় দের। আজ মহব্বত তলহাসিনি সওয়াদ ওয়াজ মহব্বত মাসহা জারি সওয়াদ। মহব্বতর মানুষটাকে যদি একেবারে আদনা জিনিস পায় শোনার থেকে আরো বেশি এটারে হে মূল্যায়ন করে। আজ মহব্বত দিন দেহা সাফি সওয়াদ ওয়াজ মহব্বত দর দেহা সাফি সওয়াদ। মহব্বতর মানুষের কাছে সাধারণ জিনিস পাইলে এটারে বহুত মূল্যবান জিনিস বয়ান করে মনে করে। মহব্বতর মানুষ যদি আইয়া ডাক দে মা বাপে যদি কয় ও কামটা করো, কইব ইয়া আল্লাহ আমার সর্দি, আমার খাস, আমার থাপ, আমার বেমার। আর তার বন্ধু একজনে ইয়া ডাক দিছে, ভাই একজনে ডাকছে, কয় মাতিস না আয়রাম আমি। ওয়াজ মহব্বত দরদেহা সাফি সওয়াদ। এই মহব্বতর মানুষ আইছে এখন তার আর বেমার দান নাই, এখন সব তারে রাজাই ফেলাইয়া দৌড় দিয়ারি বার হইয়া যার। আজ মহব্বত দিন দেহা সাফি সওয়াদ ওয়াজ মহব্বত দরদেহা সাফি সওয়াদ আজ মহব্বত মুমাহিন মি সওয়াদ মে মহব্বত রওজা গুলখান মি সওয়াদ আজ মহব্বত শাহ বন্দা মি সওয়াদ ওয়াজ মহব্বত মুর্দা জিন্দা মি সওয়াদ। ইশক বা মুরদা নবাশদ পায়েদার ইশক রাবা হাইয়্য বা কাইয়ুম দার। আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ ফরমায়েন, যদি মহব্বত হয় তাহলে লোহার মতো শক্ত দিলও মোমর চেয়ে আরো বেশি উনাই যায়, গলি যায়। মহব্বতের মানুষ আইছে এখন তুমি যা চাও নেও, কোনো ধরনের মানা বাধা নাই। আর যদি মহব্বত লাগে না এ হইবারে ফুল বাগানটাও এ হইবারে সাজানোর জিনিসটাকে আরো বেশি এটা বেকার হয়ে যায়। বে মহব্বত রওজা গুলখান মি সওয়াদ। আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ ফরমায়েন, এখন মহব্বত আমি কার সাথে লাগাইমু? মহব্বত আমি কার সাথে লাগাইমু? ইশকে বা মুরুদা নবাশদ পায়েদার ইশকে রাবা হাইয়্য বা কাইয়ুম দার। আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ ফরমায়েন, যে জিনিসটা এখন আছে তখন থাকতো না। এই যে দুনিয়া এখন আছে, মা ইনদাকুম ইয়ানফাদু মা ইনদাল্লাহি বাক। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায়েন, ও ইমানদারের দল, তোমাদের সামনে যেগুলো আছে এখন আছে, কিছুদিন বাদে এগুলা থাকতো না। এগুলার চিহ্ন বিচূর্ণ কিচ্ছুই থাকতো না। ইয়া আইয়ুহান নাসু তাকু রাব্বাকুম ইন্না জালজালাতাস সাআতি শাইউন আযীম ইয়াওমা তারাউনাহা তাযহালু কুল্লু মুরদিআতিন আম্মা আরযাত ওয়া তাযাউ কুল্লু যাতি হামলিন হামলাহা ওয়া তারান নাসা সুকারা ওয়া মা হুম বিসুকারা ওয়ালাকিন্না আযাবাল্লাহি শাদীদ। এই দুনিয়া আগে আসিল না, এখন আছে, কিছুদিন বাদে এগুলা থাকতো না। ইশকে বা মুরুদা নবাশদ পায়েদার, যেটার কোনো অস্তিত্ব নাই, এটার সাথে মহব্বত লাগাইলে এটা সব সময় থাকতো না। যেভাবে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, এই মহব্বতটাও ক্ষণস্থায়ী থাকবো। সুবহানাল্লাহ। ইশকে রাবা হাইয়্য বা কাইয়ুম দার,
তোমাদের মহব্বত এমন জাতর লোকে তুমি তেন গাইবার চেষ্টা করো যে জাত আগেও আসলা এখনো আসন ভবিষ্যতেও থাকবা। ওয়াজিবুল ওজুদ, যে জাত ওয়াজিবুল ওজুদ আগেও আসলা, অতীতকালেও আসলা, বর্তমানেও আসন, ভবিষ্যতেও থাকবা। আমি আমার নাম গন্ধ আছে না, মেহরবানি পূর্বক আমার অস্তিত্ব দান করছেন। আবার যখন এই দুনিয়া আমি চাইরা আমি কবরও যাইমো, এই কবরের জিন্দগিত হাসরের মাঠো যে যে জাতি আমার সাহায্য করবা ও জাতের সাথে তুমি মহব্বত লাগাইবার চেষ্টা করো। ইশকে রাবা হাইয়্য বা কাইয়ুম দার, मोहब्बत एक आजम शोए है जो समझाई नहीं जाती, मोहब्बत माना वो अल्फाज में लाई नहीं जाती। वो एक नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती, मोहब्बत माना वो अल्फाज में लाई नहीं जाती। हफ्ते दरिया गर बनो शम तरना गर्दद जाने मन, शरबते दीदार बायद अजलबे महबूबे मन। मियाने आशिक व माशुक रिमूज़ेस किरामन कातिबिन राहम खबर नेस्त। যদি মহব্বত লাগে, মহব্বতে অসম্ভব জিনিসও মানুষের আয়ত্তে আনিলায়। এই দিন লায়লা মারা গেল, মজনুন লাইলার দেশও গেছে লায়লার কবর জিয়ারত, লায়লার কবর জিয়ারত গেছে মাআরিফে মসনবীর মধ্যে আনছেন আল্লামা হাকিম আখতার সাহেব, মাআরিফে মসনবীর মধ্যে আনছেন লায়লার কবর জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে মজনু লায়লার দেশে গেছে, গিয়া মাটি লইয়া হারি হুঙ্গায়। মানুষে জিজ্ঞাসা ও পাগল মাটি সুঙ্গাস কেল লাগি, কয় আমার লায়লার কবর আমি বা করতাম, বিলে মাটি হইয়া দিবনি তোর লায়লা কোনানো আছে, আমরা রেখো আমরা হইয়া দিব কোনানো কবর, তুই গিয়া জিয়ারত করবে। কয় যদি মাটি সুঙ্গাইয়া হইতাম পারি না লায়লা কোন মাটির নিচে আছে, তাহলে লায়লার আমার মধ্যে মহব্বত আসিল পরিচয় পাওয়া যাইব কিলা। সুবহানাল্লাহ। हम चु मजनू बो को नमहर खाकेरा, हम चु मजनू बो को नमहर खाकेरा, खाके लैला राबिया बम्बे खता। আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ ফরমান এই মজনুয়ে মাটি সঙ্গে সঙ্গে লায়লার কবর বাহির করে লিছি। কি ধরনের মহব্বত! মিয়ানে আশিক মাশুক রিমূযেস কিরামান কাতিবিন রাহম খবর নেস্ত। দুইও খান্দর ফিরিস্তায় খবর কইতে পারেন না। আশিক মাশুকের মধ্যে কি একটা বেদ আছে, এটা দুইও খান্দর কিরামান কাতিবিন ফিরিস্তায়ও কইতে পারেন না। নখাহম খুবিয়ে দুনিয়া নখাহম রাহতে উকবা, अगर खाहम तोरा खाहम न खाहम बाग़ रिज़वारा, जन्नतो दो ज़ख से या रब क्या करो, आरज़ू है मैं तुझे देखे हा करो। ईमानदारों मोहब्बत खाल लगे हইব ওই জাতর লোক, যে জাতে অস্তিত্ববিহীন জিনিসে অস্তিত্ব দান করতে পারেন, যে জাতে দুনিয়ার চলার পথের পাতি হিসাবে সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, যে জাতে মরণের বাদের জিন্দগিত সাহায্য করতে পারেন, মুমিনের সম্পর্ক ওই জাতের সাথে ওই লাগতে হইব। মান হাব্বাল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা ফালইউহিব্বানি। আল্লাহ রাসূল ফরমান যার ইচ্ছা আল্লাহর সাথে মহব্বত লাগাইব, অমনই সম্ভব নয় আমি নবীর অনুসরণ অনুকরণ করা লাগবো, আমি নবীর আদর্শ মোতাবেক তার জীবনের গঠন করতে হইব। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহ ওয়াল ইয়াউমাল আখিরা ওয়া যাকারাল্লাহা কাসীরা। নবীর আদর্শ কে গ্রহণ করব? আল্লাহ ফরমান লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহ, যাদের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করা, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করা যাদের উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য, তারা ওই নবীজির আদর্শে আদর্শবান বনবো। দর্রে আফসানি তেরে কাতরোं को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आंखों को बीना कर दिया, खुद नाते जरह पर गैरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मर्दों को मसीहा कर दिया। এই সাহাবায়ে কেরাম নবীজির আদর্শে আদর্শবান সাহাবায়ে কেরাম, এরা তো জমানায় জাহিলিয়তের বড় বড় তার যুগের মানুষ আসলা, কিন্তু নবীজির আদর্শ যখন তারা গ্রহণ করছেন তখন সোনালী যুগের মানুষ এরা বনে গেছেন। এরা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ফজিলতওয়ালা ব্যক্তিত্ব এরা বনে গেছেন। সুবহানাল্লাহ। রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাযু আন।
যাদের সম্বন্ধে আল্লাহর ঘোষণা, ওই দল সাহাবায়ে কেরামের উপরে আমি রব্বুল আলামিন আরশি মুআল্লা থেকে আমি রাজি আর খুশি হয়ে গেছি। সুবহানাল্লাহ। নবীজির আদর্শ হারা গ্রহণ করব। লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহ, যাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর সাথে মুলাকাত করা, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা, আল্লাহর মহব্বত কায়েম করা, যাদের উদ্দেশ্যে এরা ওই আল্লাহর নবীর আদর্শে আদর্শবান, এরা ওই বনবো, নবীর আদর্শ এরা ওই গ্রহণ করব। মান হাব্বাল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা ফালইউহিব্বানি ওয়া মান হাব্বানি ফালইউহিব্বা আসহাবি। আল্লাহ রসুলে ফরমান, যারা চাই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করতো, আল্লাহর মহব্বত লাগাইতো, আমি নবীর অনুসরণ অনুকরণ করা লাগবো। আমি নবীর অনুসরণ করতে হইলে অমনই সম্ভব নয়, আমি নবীরে তো আর সবাই পাইতো নাই, খার মাধ্যমে আমি নবীর অনুসরণ হইব। ফালইউহিব্বা আসহাবি, আল্লাহ রসুলে ফরমান, আমার সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ অনুকরণ করতে হইব। সাহাবায়ে কেরামরে পাইলাম না, খার অনুসরণ করতে হইব। ওয়ামান নাহাব্বা আসহাবি ফালইউহিব্বাল কুরআন, কোরআনে কারীমের অনুসরণ অনুকরণ করতে হইব। কোরআনে যেভাবে কইছে নির্দেশাবলীরে মানতে হইব, নিষেধাজ্ঞারে পরিহার করতে হইব। ওয়ামান নাহাব্বাল কুরআন ফালইউহিব্বাল মাসাজিদ, যারা কোরআনের অনুসরণ করতে চায়, গরব হইয়া কোরআনের অনুসরণ করা সম্ভব হইতো না, মসজিদ আইতে হইব। ফালইউহিব্বাল মাসাজিদ ফাইন্নাহা আফনিয়াতুল্লাহ মাইমুনাতুন মাইমুনুন আহলুহা মাহফুজাতুন মাহফুজুন আহলুহা হুম ফি সালাতিহিম ওয়াল্লাহু ফি হাওয়াইজিহিম হুম ফিল মাসাজিদ ওয়াল্লাহু মিন ওয়ারাইহিম। আল্লাহ রাসূল ফরমান, মুয়াজ্জিন কইছেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহর বান্দা সব খামরে ফালাইয়া মসজিদের দিকে রওনা দিল। আল্লাহর হুকুমে ঘোষণা দেওয়া, ও ফেরেশতার দল, আমার বান্দা আল্লাহু আকবার শুনিয়া আল্লাহ সবচেয়ে বড়, এই বড়ত্বর পরিচয় দিতে তার বাড়িঘর বাদ দিয়া মসজিদের দিকে রওনা হইছে। ও ফেরেশতার দল, যাও তোমরা আমার বান্দা গরো আবার আগ পর্যন্ত তার গরো সবকিছুর তোমরা হেফাজত কইরো। হুম ফি সালাতিহিম ওয়াল্লাহু ফি হাওয়াইজিহিম। যখন আল্লাহর বান্দা নিয়ত বান্দা কইল আল্লাহু আকবার, তাকবীরে তাহরিমা পড়া তো ফরজ। তাকবীরে তাহরিমা আমরা অনেক সময় ইমাম সাহেব রুকুত গেছেন গি, আইয়া হারি তো রুকুতর ভাল লাগে, পয়রানি হইয়া হারি একেবারে শ্বাস প্রশ্বাস, বারোর হামার এইভাবে আওয়া অনিষিদ্ধ। হাদিসের মধ্যে এইভাবে আওয়াটা অনিষিদ্ধ। আল্লাহ রসুলে ফরমায়, তুমি ধীরে স্থিরে স্বাভাবিক গতিতে আলাইকুম বিসাকিনা, ইতমিনানোর সাথে তুমি ওযু কইরা ইয়া মসজিদে ঢুকো। তোমার যদি অত বেশি আগ্রহ আসিল তোমার রাকাত পাইতায়, তাকবীরে উলার ফজিলত পাইতায়, তাহলে তো সময় আত লইয়া তুমি যাইতে আসলাই। সময় আত লইয়া গিয়া এর বাদে সুন্দরভাবে ওযু কইরা আর ধীরে স্থিরে তুমি মসজিদে আইয়া ঢুকো। যদি একামত হয়ে যায় তাহলেও তুমি আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে তুমি আও, ধীর গতিতে আও। যদি রুশে আও তাহলে ওই তোমারে উষ্টা খাইয়া তোমার সব যাইব গি, উষ্টা খাইয়া 3 দিন মসজিদে আইতে পারতায় না। আর যদি উষ্টা খাওয়াই না ওয়ালা মসজিদে গিয়া যদি ঢুকো, তোমার ফয়রানির কারণে ডাইন বাও সবর নমাজের খুশু খুজু সব শেষ হয়ে যাব। শ্বাস ফেলাইতে নিজেরও তো খুশু খুজু নাই, ডাইন বাউর যারা এরারও খুশু খুজু নাই। এই কারণে নবীজির নির্দেশ আলাইকুম বিসাকিনা, তুমি ধীরে স্থিরে শান্তিপূর্ণভাবে তুমি আও, আইয়া হারে তুমি ধীরে স্থিরে নামাজের মধ্যে শরীক হও। যদি তুমি রুকুত পাও ইমাম সাহেবে তাকবীরে তুমি আল্লাহু আকবার কইয়া তাকবীরে তাহরিমা কইয়া এর বাদে রুকু যাওয়া লাগবো। তাকবীরে তাহরিমা খাওয়া ফরজ। যদি তাকবীরে তাহরিমা যদি হয় না রুকুত যায়গে তাহলে তার নামাজ হইতো না। ফরজ সারি দিলে তো নামাজ আদায় হয় না। এখন এই রুকুত গিয়া হারি যদি দৌড়ে যাইতে পারে তাহলে রাকাতটা পাইলো। ইমাম সাহেব যদি খাড়া হয়ে যায় তাহলে এই রাকাত শেষ। এখন আমি গেলাম রুকুতা গিয়ে ইমাম সাহেব উঠে গেছেন, তাই আমি নমাজও শরীক হইতাম না, আমি অপেক্ষা করতাম যে ইমাম সাহেব উঠইন না বইন আমি দেখি। আল্লাহ রাসূল ফরমাইন না, তোমার অপেক্ষা করার দরকার নাই, তুমি আইয়া রুকু পাইছো না বস ঠিক আছে, ইমাম সাহেবরে যে হালতো পাইছো ও হালতো তার সাথে শরীক হয়ে যাও, এই হালতই তার সাথে শরীক হয়ে যাও। ওই তো বারে ইমাম সাহেবরে আল্লাহ তান দোয়া কবুল কইরা সারা জমাতে আল্লাহ মাফ করিয়া দিলারা। তুমি যদি শরীক হও না তে এই মাফি থাকি তুমি টোকা খাইলেই ভাই। এই কারণে ইমাম সাহেবরে যে হালতো পাও এই হালতো গিয়া শরীক হয়ে যাবাই। হ্যাঁ, রুকু যদি পাও রাকাত পাইলাই, রুকু যদি পাও না রাকাত কেসে গি, পরবর্তীতে এই রাকাত তুমি পড়তে হইবাই। আল্লাহর বান্দা যখন নামাজও খাড়া হয়ে যায় আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতার নির্দেশ দেওয়া হয়,
ও ফেরেশতার দল, বন্দা এখন আল্লাহু আকবার, আমি সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আল্লাহর বড়ত্ব বন্দা যত বেশি বয়ান করে আল্লাহ আর সময় আল্লাহতেই খুশি হয়ে যায়, আল্লাহ আর সময় আল্লাহতেই বন্দার উপরে রাজি আর খুশি হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। জানাজার লাশে লইয়া যখন আল্লাহর বন্দা হয় আল্লাহু আকবার, তিনটা সফ আল্লাহর দরবারও মকবুল। একটা হইল নমাজর সফ, 2 নম্বর হইল জানাজার সফ, 3 নম্বর হইল জেহাদর সফ। নমাজর সফও যখন আল্লাহর বন্দা খাড়া হইন, হ্যাঁ আজান দিছেন মুয়াজ্জিন সাহেবে, খেউরে পুলিশে গিয়া দৌড়াইয়া আনেন না, বরং আজান শোনার লগে লগে ইমানদার যারা মসজিদ নমাজ না পড়া পর্যন্ত তার মনের শান্তি নাই। সাহাবাই কেরামে তো মনে করতা জমাত ছাড়া কোনো নমাজ নাই, জমাত ছাড়া কোনো নমাজ নাই। এই কারণে আল্লাহর ওলি হল দেখা যায় কাসিমুল উলুম ওয়াল খায়রাত হযরত মাওলানা কাসিম নানতবী রহমতুল্লাহ আলাইহি, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরতে আল্লামা কাসিম নানতবী রহমতুল্লাহ আলাইহি 27 বৎসরে 71 তাকবীরে উলা ফৌত হইছে। 27 বৎসরে 71 তাকবীরে উলা ফৌত হইছে। এও বিশেষ এক কাজের কারণে শেষ সময় খানতে খানতে যার আল্লাহর ওলি আব্দাল গৌস কুতুব যারা সারা জীবনকে জীবন তাকবীরে উলার সাথে নামাজ আদায় কইরা গেছেন। এর লাগে এটা তো আপনারা আরো শুনছেন। শেখ কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলাইহি, শেখ কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলাইহি মরণের সময় তানা ওলাদ হলে তাই নির্দেশ দিয়া গেছেন, আমার জানাজার নমাজ খেয়ে ফরাইব, আমার জানাজার নমাজ খেয়ে ফরাইব। তো তাইন বয়ান করা যার মধ্যে 60টা গুণ পাওয়া যাইব। আমি কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির জানাজা ওই ব্যক্তি ওই ফরাইব। 1 নম্বরে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তির উপরে নমাজ ফরজ হওয়ার পর থেকে লইয়া এই পর্যন্ত কোনোদিন তার তাকবীরে উলা ফৌত হইছে না, তাকবীরে উলা ফৌত হইছে না। তাকবীরে উলা কোনটা? তাকবীরে উলা উঠোই ইমাম সাহেব কইছেন আল্লাহু আকবার, আমিও আল্লাহু আকবার কইয়া খাড়া হইতাম, উঠইল তাকবীরে আসল তাকবীরে উলা। যদিও হওয়া যায় রুকু পর্যন্ত দড়ি লাইলে তাকবীরে উলার সওয়াব পাওয়া যায়, আসল তাকবীরে উলা পাওয়া যায় না। আসল তাকবীরে উলা মুহাদ্দিসিনে কেরাম হলোর যে সংজ্ঞা, এটা হলো ইমাম সাহেব কইছেন আল্লাহু আকবার, আমিও আল্লাহু আকবার কইয়া খাড়া হয়ে যেতাম। আমরা তো গোসল মোসল করি অনেকের তাকবীরে উলা যায়, অনেকের তাকবীরে উলা ফৌত হয়ে যায়। আল্লাহ রাসূলের হাদিস, মান সাল্লা লিল্লাহি 40 ইয়াওমান ইউদরিকুত তাকবীরাতাল উলা কুতিবা লাহু বারাতানে বারাতুম মিনান নার ওয়া বারাতুম মিনান নিফাক। 40 দিন পর্যন্ত যদি আল্লাহর বান্দা 40 দিন এক সিল্লা তো আমরা মার পেটো 3 চিল্লা দিয়েছি, সবাই ওই মার পেটোর মধ্যে 3 চিল্লা আল্লাহ দেওয়াইয়া আনাইছেন। এর লাগে দেন বুজুর্গ লেখন ভাই 3 চিল্লা 4 মাস মারো না, বারোইলে তোমার সপ্তাহ ঠিক হইতো না। 3 চিল্লা আল্লাহ মার পেটো প্রত্যেক বন্দারে দেওয়াইয়া আনাইছেন। ওয়ালাকাদ খালাকনাল ইনসানা মিন সুলালাতিন মিন তিন সুম্মা জাআলনাহু নুতফাতান ফি ক্বারারিম মাকিন সুম্মা খালাকনান নুতফাতা আলাকাতান ফাখালাকনাল আলাকাতা মুযগাতান ফাখালাকনাল মুযগাতা ইযামা ফাখালাকনাল মুযগাতা ইযামান ফাকাসাউনাল ইযামা লাহমা ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মানুষে কিভাবে জন্ম দিছেন, কিভাবে আল্লাহ জন্ম দিছেন, এটার বৃত্তান্ত এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ ফরমাইছেন। আমরা এদের বডি 3.5 হাত বডি, আমরা তো মনে করি এটা কোনতুই নাই, আমার বডি লই আর দিন চিন্তা ফিকির করলাম না। আল্লাহ ফরমাইন ওয়া ফি আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন। ও ইমানদারের দল, তোমার বডি লই একটু গবেষণা করো, আমি রব্বুল আলামিনের কুদরত তুমি বুঝতে পারবাই। وتحسبوا أنك جرم صغير وتحسبوا أنك جرم صغير وفيك أنت والعالم الأكبر। ও ইমানদারের দল, তুমি মনে করো তোমার একটা সাধারণ একটা বডি, এই 3.5 হাত বডির মধ্যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আলমে আকবর এই কুল কায়নাতর সব কিছুরে আমরা 3.5 হাত বডির মধ্যে আল্লাহ ঢুকাইয়া দিয়েছেন। ওয়া ফি আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন। মান আরাফা নফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু। যে নিজের নফসে চিনি লাইব তার পক্ষে আল্লাহর চিনাটা অতি সহজ হয়ে যাব। মান আরাফা নফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর বান্দা যখন নামাজ পড়ে আল্লাহু আকবার, আল্লাহর বড়ত্ব যত বান্দা বয়ান করে আল্লাহ আর সময় আল্লাহতেই খুশি হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। 3টা সফ, নামাজের সফ, জানাজার সফ, জিহাদের সফ আল্লাহর দরবারও জানি
মকবুল এই 3 সফ। নমাজও যখন বন্দা হলাইয়া সারিবদ্ধভাবে নমাজের সফও খারা হইন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই আরশে মুআল্লাত ফিরিস্তা হলো সামনে ফখর করইন। সুবহানাল্লাহ। আজকে ফজরের নমাজের বাদেও আমরা তালিম করছি। প্রত্যেক দিন আমরা সৈয়দপুর দরগা মসজিদ ফজরের বাদে আধা ঘন্টা তালিম হয়, নবীজির হাদিস বয়ান করা হয়। মাশাআল্লাহ। আমরা সৈয়দপুর দরগা মসজিদ গিয়া ফজরের নামাজ একদিন পড়তে পারইন, তে দেখবা অন্যান্য মসজিদটা তো কম মানুষ, কিন্তু দরগা মসজিদে গিয়া দেখবা লম্বা মসজিদ, বড় মসজিদের বাদেও 200 মানুষ হয়ে যায়, গনলে এখন 200 মানুষ হইব। সুবহানাল্লাহ। এরা এ চতুর্খানে ঈশান কোনা, আগুন কোনা, পশ্চিম পাড়া, আরি কোনা সবখান থেকে গিয়ে আর ইয়া জমা হয়ে যায়। আর ফজরের বাদে আধা ঘন্টা তালিম হয়, এর বাদে গিয়ে আমরা ইশরাক করি, এর বাদেও মাশাআল্লাহ এটা আমরা চেয়ারম্যান সাহেব আইসলা সকলে হইয়ারে সব রে বইয়ারে চা খাবানি হয়, চা খাইয়া এর বাদে যাদের বাড়িতে গেলা। সুবহানাল্লাহ। এটা একদিন আমি সই এইভাবে। সুবহানাল্লাহ। এই ফজরের বাদর তালিমের মধ্যে হাদিস বয়ান করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর বান্দা যখন এই নমাজের সফর মধ্যে খাড়া হয়, আর সে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগুলো সামনে ফখর করেন, কিতাব ফখর করেন, ও ফেরেশতার দল, তোমরা নকইছিলে আমার বান্দা সকল দুনিয়াত গিয়ে মারামারি খাটাখাটি করবো, ফিতনা ফাসাদ করবো, দেখো চাই তোমরা চাইয়া এরারে কি জিনিস আইনা সফর মধ্যে খাড়া করলো, কি সুন্দর খাদে খাদ মিলাইয়া ফায়ে মিলাইয়া, আরে তারা কিভাবে সারিবদ্ধভাবে তারা খাড়া হয়েছে। নমাজের সফ দেখাইয়া আল্লাহ ফেরেশতাগুলোর সামনে ফখর করেন আর হইন, দেখো আমার বান্দা কি সুন্দর খাড়া হয়েছে, তোমরা রে সাক্ষী রেখে ঘোষণা দিলাম ও সফওয়ালা সবরে আমি খোদায় মাফ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। জানাজার মধ্যে যখন আল্লাহর বান্দা খাড়া হইন, তখন ফেরেশতারে লইয়া আল্লাহ গর্ব করেন এই ফেরেশতার সামনে, এই সমস্ত মানুষ লইয়া, ও ফেরেশতার দল দেখো এক বান্দা মারা গেছে, হাজার হাজার মানুষ এই জানাজার সামনে আইয়া হারি কি সুন্দর সারিবদ্ধভাবে খাড়া হইয়া, আর তারা জানাজা পড়ার উদ্দেশ্যে তারা আইছে। ও ফেরেশতার দল, আমি বান্দা হলো রাজিয়ার খুশি হয়ে গেলাম, তারার জীবনের সব গুনাহ খাতা মাফ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। শরফুল মুকিন বিল মুকান ও শরফুল মুকান বিল মুকিন। অনেক জানাজা লাশর এই জানাজা শরীক হওয়ার কারণে যারা শরীক হইলাম লাশর খাতিরে সবরে মাফ হইয়া দেওয়া হয়, আর অনেক যারা শরীক ওলার মধ্যে আল্লাহওয়ালাও হলাসনি, এরার খাতিরে লাশে আল্লাহ মাফ করিয়া দিলেন। সুবহানাল্লাহ। এর লাগে হকুল মুসলিমে আলাল মুসলিমে খামসুন, এক মুসলমানের আর এক মুসলমানের উপরে 5টা হক। একটা হইল জানাজার মধ্যে গিয়া শরীক হওয়া, জানাজার মধ্যে শরীক হওয়া মরণের বাদে মুসলমান হিসেবে তার দাবি, আমি জীবিত উপরে তার দাবি, তার জানাজার মধ্যে গিয়া শরীক হওয়া। যদি জানাজাতে আমরা শরীক হই, আল্লাহর পক্ষ থেকে 1 কিরাত সওয়াব বন্দারে দেওয়া হয়, 1 কিরাত উহুদ পাহাড় পরিমাণ সমতুল্য সওয়াব। আমরা তো অনেক জানাজা পড়িয়া যাই, কোনো খাম নাই, এর বাদেও কবরস্থানও আমরা যাই না। আল্লাহ রসুলে ফরমান, যদি তোমার ভাইয়ের সাথে হইয়া তুমি কবরও দাও, একবারে দাফন কইরা শেষ মুনাজাত কইরাও, তোমারে আল্লাহর পক্ষ থেকে 2 কিরাত সওয়াব দেব হইব। 2 কিরাত সওয়াব, 2 উহুদ পাহাড় পরিমাণ সমতুল্য সওয়াব আল্লাহর বান্দারে দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। এই জানাজার সওয়াব যখন খাড়া হয়, আল্লাহ রব্বুল আলামিনে এই দিকে লক্ষ্য করে ফেরেশতাগুলোর সামনে ঘোষণা দেন, ও ফেরেশতার দল, এই জানাজার মধ্যে যারা শরীক হইছে তারার জিন্দেগীর সব গুনাহরে আমি খোদায় মাফ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। 3 নম্বর জিহাদুর সফ। প্রথমে এই বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ, হুনাইনের যুদ্ধ, তবুকর যুদ্ধ যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আমরা মতো লুকাইয়া হারি সুলফিদি ইটা মাইরা আর বন্দুক দিয়ে গুলি হইয়া আসেন না, তলোয়ার লইয়া সামনাসামনি জেহাদ, সামনাসামনি জেহাদ। বদরের যুদ্ধের মধ্যে কাফির হলর 3 জন, মুসলমান হলর 3 জন গিয়া খাড়া হইছেন সামনাসামনি এই তলোয়ারের বাড়াবাড়ি হয়েছে। বদরের যুদ্ধ 70 জন এই কাফির হলে দইরা আনা হইল, নবীর যে লইয়া বইছেন পরামর্শ, এরারে কিতা করা যায়। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা রহম দিলা, নরম দিলা সাহাবী হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। নবীজি বেমার হচ্ছেন মরদুল মউত, যে বেমারের মধ্যে নবীজির ইন্তেকাল হইছে, নবীজি মসজিদে যাইতে পারে না। আয়েশা সিদ্দিকারে ফরমান, যাও আবু বকরে খবর দেও, তাই নামাজ পড়াউকা, ইমামতি করাউকা। আল্লাহ নবীর জীবিত থাকাকালীন 17 ওয়াক্তের ইমামতি হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু করছেন। 17 ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি কইরা গেছেন হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা। আয়েশা সিদ্দিকায় ফরমান, হুজুর আর কেউর কথা কওকা, আমার আব্বা নরম দিলা, আপনার জায়গাত গিয়া খাড়া হইলে তাই চকুর পানি বন্ধ করে রাখতে পারতা নাই, চকুর পানি বন্ধ করে রাখতে পারতা নাই, এই কারণে আমার আব্বারে না ওমরের কথা কওকা। আল্লাহ রসুলে ফরমাইন, না তুমি বুঝতাই না, আবু বকরে খবর দেও, তাই নামাজ পড়াওকা।
সুবহানাল্লাহ। ওয়া সিদ্দিকাত খরিদম উমর রাহাম দোস্ত মিদারম, ওয়া সিদ্দিকাত খরিদম উমর রাহাম দোস্ত মিদারম, ওয়া উসমান ও আলী ইয়ারম দিলত জায়া রাসূলুল্লাহ। परवाने को चराग बना दिल रापुल बॉस, सिद्दीक़ अकबर के लिए खुदा के रसूल बॉस। সুবহান আল্লাহ। এই গারে সুরের মধ্যে যে হাজি সকল গেছেন, সুর পাহাড় তো অনেক উঁচা, গারে হেরা যেটা সুর পাহাড় থাকে এটা নিচা। গারে হেরা 2500 ফুট উঁচা, উঠতে হইলে 1 ঘন্টা লাগে, নামতে হইলে 45 মিনিট লাগে। গারে হেরাত নবীজি তো 6 মাস পর্যন্ত গিয়া গারে হেরাতে ইবাদত করছেন। আর হিজরতর সময় 3 দিন পর্যন্ত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে লইয়া এই সুর পাহাড়ের মধ্যে অবস্থান করছেন। সুবহান আল্লাহ। সুর পাহাড়ে উঠার বাদে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু উরাতের মধ্যে আল্লাহ রসুল এলাইন দিয়ে হারি ঘুমাইছেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাফে খাড়ছে, সহ্য না করতে পাইরা চক্ষু দিয়া পানি বাইসা নবীজির চেহারা পড়ছে। ও ফাইনে নবীজির ঘুম ভাঙছে। সাইয়া আবু বকর সিদ্দিকের অবস্থা দেখে এখন, ও আবু বকর কিতা হইছে, তুমি আমারে জাগাও না কেন লাগে? কইন হুজুর আপনার কষ্ট হইব, আমারে তো সাফে খাটতে আছে, এই সাফর ছিদ্র আছে, সাফে আমারে খাটতে আছে, এই কারণে আপনার কষ্ট হইব, আমি আপনার জায়গায় রাম না। আল্লাহ রসুলের লুয়া মুবারক লাগাইয়া দিছেন, লগে লগে সাফর খাটা ভালো হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লামা কাস্তলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি শারহে বুখারী ইরশাদুস সারি আল্লামা কাস্তলানী রহমতুল্লাহ আলাইহি ঘটনা আনছেন। আল্লাহর এক ওলি সব সময় তাই মক্কায়ে মুকাররমাত হজ কইরা মদিনায়ে মুনাওয়ারা তাইয়া নবীজির রওজা জিয়ারত করেন, আবু বকর সিদ্দিক উমরে ফারুকর জিয়ারত করেন, তারা শানের মধ্যে তাই কসিদা পেশ করেন। একবার তাই গেছেন, গিয়া হজ কইরা মদিনাত গেছেন, আল্লাহ নবীর রওজায়ে আতর জিয়ারত করছেন। আবু বকর সিদ্দিক উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু শানের মধ্যে তাই একটা কসিদা পড়ছেন, আল্লাহর ওলিয়ে কসিদা পড়ছেন। একজন মুতাজিলি আছিল তান পাশে, ইগুর বানা লাগছে না, ইগুর তো মহব্বত আলীর বেশি, আবু বকর সিদ্দিক উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু দুশমন মনে করে, জানি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি তার ভালোবাসা বেশি। যখন কসিদা শেষ, কয় হুজুর আপনার নাস্তার দাওয়াত আমার বাড়ি যাইতে হইবা। কইলে আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত কবুল হইল, সুন্নত, চলো তোমার বাড়ি যাইমু। গিয়া বইছে, বইয়া হারি এমন এক গরনিয়া ঢুকাইছে, এটার অবস্থা বালা নাই। কিছু বাদে 4 জন মানুষ লইয়া আইছে, আইয়া হারি ওই টান্ডে দৌড়ছে, দৌড়ে হারি কয় জিফরা লাম্বা করো, জিফরা লাম্বা কইরা হারি আর জিফরার গুড়িত খাইটকে হারি টানা তো জিফরা দিয়া কয় ও জিফরা দিত আবু বকর সিদ্দিক উমরে ফারুকর শানো কসিদা কইসলায়, যাও ও জিফরা লইয়া যাও, গিয়া হো তোমার জিফরার জোড়া লাগাইয়া দিতা। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এখন তান খানতে খানতে তাই আইসেন, আইয়া রাউযাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ মা বাইনা বাইতি ওয়া মিম্বরি, রাউযাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ ওয়া মিম্বরি আলা হাউজি। আল্লাহ নবীর রওজা আর মিম্বর দুইটার মধ্যবর্তী জায়গা হইল রাউযাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ, বেহেশতের আসল বেহেশতের একটা টুকরা। এখানের মধ্যে হাজি সাহেব যারা তাই সকলেই নমাজ পড়ে আইন এখানের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ। এই বেহেশতের টুকরা দিয়া তাইন খানতে খানতে ঘুম লাগিয়েছে কি, এদিকে তাইন ঘর থেকে বাহির হওয়ার বাদেও যে বেটাই জিফরা কাটছিল ইগু শহরে পরিণত হয়ে গেছে কি, শহরে পরিণত হয়ে গেছে কি। এই বেটার এক ছেলে শহরে নিয়ারে ঘরের মধ্যে রাখছে, আর ঘর থেকে বারোইয়া হারি ওই আল্লাহর ওলির তালাশে বারোইছে, তান্ডিয়া ইয়ারি বেটায় পাইছে না, ছেলের ফুয়ায় আর পাইছে না। আল্লাহর ওলি কেন খানতে খানতে ঘুম লাগিয়েছে, স্বপ্নে দেখুন আল্লাহর নবী হাজির। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর নবী হাজির। যারা নবীরে স্বপ্নে দেখুন, এই স্বপ্ন হইল সত্য স্বপ্ন। মান রাআনি ফিল মানাম ফাকাদ রাআনি ফাইন্না শাইতানা লা ইয়াতামাসসালু বি। আল্লাহ রাসূল ফরমান, যে স্বপ্নে আমি নবীরে দেখে তার স্বপ্নটা হইল সত্য স্বপ্ন, এটার মধ্যে মিথ্যার কোনো অবকাশ নাই। সুবহানাল্লাহ। ও আল্লাহর ওলি জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ রাসূল, এখন ও আমার উম্মত তুমি খান্দো কেন লাগি? বলে এই দুঃখ আমার অবস্থা, আপনার 2 সাহাবীর শানো আমি কসিদা পড়ছিলাম, এই কারণে আমার জিফরা খাটা হয়েছে। আল্লাহ নবী ফরমায়, না করো তুমি, করছেন আর জিফরার গুড়িত না লাগাই একটা লুয়াব লাগাই দিছেন, জিফরা আগে জেলা আছিল এর চেয়ে আরো ভালো হয়ে গেছে কি। সুবহানাল্লাহ। নবীর মুআজিজা, নবীর মুআজিজা। তানোর আগে তুতলাপনি আছিল, এই তুতলাপনিটাও ভালো হয়ে গেছে কি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর ওলি তাই দেশও গেছেন গিয়ে, পরবর্তী বছরও তাই আইসেন,
মক্কাত হজ কইরা মদিনা তাইছইন আয়া নবীর রওজা জিয়ারত কইরা আবু বকর সিদ্দিক উমরে ফারুকের শানের মধ্যে তাই নইয়ে কসিদা ফররা হৌ দে শহর যে বেটা হইছে তার ফুয়া তো তুকাই দে আইয়ারে তানরে পাইছে ও দেখে তান কসিদা ফররা দোয়া দুরুদ ফররা তান দোয়া দুরুদ শেষ ও ফুয়াই গেয়ারে বিনয়ের সাথে গেয়ারে খর হুজুর আমার বাড়ি আপনি যাইতে হইবে আপনারে আমি নাস্তার দাওয়াত দিলাম তো আল্লাহর বন্দায় কইন আচ্ছা দাওয়াত কবুল করা সুন্নত যাইমু তোমার বাড়িত এখন দেখা যায় গত বছর যে বেটা লইয়া গেছিল ও বেটার রাস্তা বাই দিয়ে ইগেও লইয়া টান দিল ও বয় হামাইছে যে না জানি কোন অবস্থা করব গত বছর জিফরা খাইটা দিছিল এবার নিয়ে আমার খল্লা খাইটা রাখে আল্লাহ জানোই কিন্তু নিয়া ঢুকাইছে খুব বালা করো সুন্দর বিছনা ফুলর বিছনা লাগাইয়া কেনিয়া ঢুকাইছে আর দোকানের বাদই মদিনার যত ফুরুট আছিল সবটা আইনা তার সামনে হাজির করছে হুজুর আপনি আলে আতাইয়া দিবা আপনার বরকত আমরা হাসিল করতাম এই কারণে আপনারে তালাশ করতে করতে 1 বছর বাদে আপনারে পাইছি এখন আপনার বরকত নেওয়ার লাগি আপনারে আনছি সুবহানাল্লাহ তাই খাইন আর ভিতরে ভিতরে চিন্তা আল্লাহ জানে খাবাইয়া কোনটা করে শেষ পর্যন্ত খাবানের বাদে আইয়া রে আরো করে হুজুর আপনারে আমি একটা জিনিস দেখাইতাম আপনার ইয়াদ আসেনি গত বছর আপনি অন্য আইসলানি তো ওই বেটা আমার তো পুরা ইয়াদ গত বছর ওগুলো আমি ঢুকছিলাম হো বেটা হয় আমার আব্বাই আপনারে আনছিলা আউকে আপনারে দেখাইতাম আপনার লগে আমার আব্বাই দুর্ব্যবহার করছিলা আপনার জিসরা খাইটা দিছিলা আপনি গোর থেকে বারণের বাদে ওই আমার আব্বা শহরে পরিণত হয়ে গেছেন আইয়া দেখা ও দেখুন একটা শহর কইলা হুজুর আপনারে আনছি আমার আব্বার লাগি দোয়া করতা কইলা জাফাল কলমু বিমান তালাক ও আল্লাহর বন্দা এটা তো আল্লাহর ফয়সলা যেটা ওইবার হয়ে গেছি আমি তো বদুয়া দিছি না আল্লাহ তোমার আব্বারে মাফ করবা ইনশাআল্লাহ এই কথা কইয়া রে তাইন তো শিবানছেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাসূলের আশিকিন যারা আল্লাহ রাসূলের সত্যিকারের আশিকিন যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুনিয়ার মধ্যে অনেকগুলো নকল দেখাইয়া আল্লাহ নবীর ইশকর এই মর্যাদা এবং ফজিলত দেখাইয়া দিছেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাসূলে ফরমায় যারা জিহাদের মাঠের মধ্যে গিয়া সফর মধ্যে খাড়া হন আরশে মুআল্লাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ হলরে লইয়া গর্ববোধ করেন এবং ঘোষণা দেন ও ফেরেশতার দল দ্বীনের দুনিয়ার মধ্যে কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে কোরআনের দুনিয়ার মধ্যে কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে এই জিহাদের মাঠে যারা আইলো এরার জিন্দেগীর সব গুনাহ খাতা আমি খোদায় maaf করে দিলাম সুবহান মুফতি শফি রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমান আল্লাহর বান্দা যখন আল্লাহু আকবার কইয়া নামাজ খাড়া হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাও নির্দেশ দেন ও ফেরেশতার দল বান্দা করে আমি সবচেয়ে বড় তোর পরিচয় আমি কিভাবে দিমু তোমরা সাক্ষীর ঘোষণা দিলাম তার জীবনের সব গুনাহ আমি খোদা maaf করে দিলাম সুবহানাল্লাহ খুদা ওয়াহদাহু কা নেহি হায় নজির খুদা ওয়াহদাহু কা নেহি হায় নজির वही है अला कुल्ली शैइन कदीर पस बुजुर्गी हस्ते अंदर याद मोमिना जिक्र खुदा बोसियार गो ताके शहीदर दो आलम ने केरू ई जहाओ आजहा फानी बवद गैर यादश जुमला नादानी बवद याद सरमाया ईमा बवद हर गदाद याद सुल्ता बवद वला खैर फि दुनिया लिमन लम यकुन लहू मिनल्लाहि फी दारिल मकाम नसीबू इन तुअजिबु दुनिया रिजालन फइन्नहु मतउन कलीलुन वज़वालु करीबू कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत प्रत्येक मानुष मरणशील মরণের আত্মা কি বাসা কিছু তো সম্ভব নয় মানুষের মৌত অবধারিত মৌতরে মানুষের নির্ধারিত কইরা এর বাদে মানব জাতির দুনিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করা হয় সুবহানাল্লাহ তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا বন্দারে জন্ম দেওয়ার আগে আগে খার মৌত কোন দিন কোন জায়গা কিভাবে মৌত হইব নির্ধারিত কইরা নির্দিষ্ট কইরা এর বাদে বন্দারে দুনিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করা হয় সুবহানাল্লাহ ফি খামসিন লা ইয়ালামুহুন্না ইল্লাল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআ ওয়া ইউনাজ্জিলুল গায়স ওয়া ইয়ালামু মা ফিল আরহাম ওয়া মা তাদরি নাফসুম মাযা তাকসিবু গাদা ওয়া মা তাদরি নাফসুন বিআইয়ি আরদিন
তামুত ইন্নাল্লাহা আলিমুন খাবীর কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত। হযরত মাওলানা ইফজাল সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ফলবাগী হুজুর, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর ওলি, এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন কিছুদিন আগে। খামারগাঁও শেখ সাহেব হযরত মাওলানা ফজলুল হক সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, ও দেন সাতক খামারগাঁও নেই শেখ সাহেব, ইতা তো হুজুর হলে সিনরা, সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর ওলি। প্রত্যেক বছর হজ যাইতা আর মক্কাত গেলে এমনভাবে খান্দা দিতা, আমরা তানোর সাথে কয়েকবার হজ গেছি। তো যে অবস্থা তাহাজ্জুদের সময় খানতে খানতে যার যার আমরা এতেকাফও করছি ওদের শেখে কাতিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহির মসজিদও, সুবহানাল্লাহ। এই জোহরের বাদে তারিখে মশায়েখে চিশত, তারিখে মশায়েখে চিশত একটা কিতাব, চিশতিয়া তরিকার বুজুর্গগুলোর হালত এটার মধ্যে আছে। ও তারা হালত বয়ান করতা, উর্দুতে লেখা, বয়ান করে করে হালি খান্তা যার যার ওইয়ারে খান্তা। ও গত কয়েকদিন আগে 9 ফেব্রুয়ারি শনিবারে তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। কি প্রত্যেক মানুষ মৌত তার অবধারিত, হার কোন দিন কোন মুহূর্তে কোন জায়গা কিভাবে মৌত হইব এটারে নির্ধারিত হইরা এর বাদে বন্দারে দুনিয়ার মধ্যে জন্ম দেওয়া হয়, সুবহানাল্লাহ। এই কারণে সব সময় আমরা মৌতর তৈয়ারি করা হইল জরুরি। কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াওমাল কিয়ামাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায়, তোমরা যেগুলা হইরা যাইবা হাসরের মাঠে পুরাপুরি তার বদলা দেওয়া হইব। যেভাবে আমল করবাই, কুনতুম তামুতুনা কামা তাহয়াউন ওয়া কুনতুম তুহশারুনা কামা তামুতুন। আল্লাহ রাসূল ফরমান, যেভাবে তুমি আমল করবাই এইভাবে তোমার মওত হইব, যেভাবে মওত হইব এইভাবে তোমার হাসরের মাঠে কবর থেকে উঠানো হইব, সুবহানাল্লাহ। ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াওমাল কিয়ামাহ। শর্টকাট করে দিতে মুজে হাসরের মাঠে আল্লাহর দরবারে আমরা সব যাওয়া লাগবো। এই কারণে তিরমিজি শরীফের হাদিস হযরতে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস আমি আপনার সামনে পাঠ করছি। আবাদালায়ে আরবা, নবীজির 60 জন সাহাবী, আব্দুল্লাহ নামক 60 জন সাহাবী আসলা, এর লাগে তারা খবর আবাদালায়ে আরবা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম, এরা খবর আবাদালায়ে আরবা, আজিল্লায়ে সাহাবা, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বড় বড় আলিম সাহাবায়ে কেরাম এই 60 জন হইয়া আসলা, সুবহানাল্লাহ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ নবীজির গরুর সাথে খুব বেশি সম্পর্ক আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে হাদিস বর্ণিত, আল্লাহ রাসূল ফরমান, লা তাজালু কদম ইবনি আদম ইয়াউমাল কিয়ামতি হাত্তা ইউসআলা আন খামসিন। হাসরের মাঠ যখন কায়েম হইব সব মানুষে হাসরের মাঠ নিয়ে হারে উত্তোলন করা হইব। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি বুখারী শরীফ 18 নম্বর পারা কিতাবুত তাফসীর, ওয়া আল্লামা আদম আল আসমা কুল্লাহা সুম্মা আরাদাহুম আলাল মালাইকা। এই আয়াতের তাফসীরের মধ্যে আনছেন লম্বা হাদিস। হাসরের মাঠ যখন কায়েম হইব, এই হাসরের বিষম অবস্থা দেখিয়া, পরিস্থিতি দেখিয়া সব আম্বিয়ায়ে কেরাম পর্যন্ত মুতাহাইয়ির পরেশান হয়ে যাবা। হইতে দাওয়া ইয়া রব্বি উম্মতি, ইয়া রব্বি নফসি, ইয়া রব্বি নফসি। সব নবী ওগুল পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে খানতে থাকবো, আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও, আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও। একমাত্র আপনার নবী, আমার নবী, বিশ্ব নবী হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর দরবারে খানতে থাকবো, ইয়া রব্বি উম্মতি, ইয়া রব্বি উম্মতি, ইয়া রব্বি উম্মতি, নফসি নফসি। রোজা মাশর कहते होंगे हर नबी, नफसी नफसी। रोजा माशर कहते होंगे हर नबी, उम्मती उम्मती कहते फिरेंगे अहमद नबी। একমাত্র আমরা নবী, করুণার ছবি, বিশ্ব নবী হযরতে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের উদ্দেশ্যে খানতে থাকবা। নবী তো রহমতওয়ালা নবী, রহমতওয়ালা নবী। এক আয়াত পড়া সারা রাত খানতে খানতে ফজরের আযান ফলাইছেন। ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ তিরমিজি শরীফের মধ্যে হাদিস পেশ করছেন, একটা আয়াত পড়ি পড়ি উম্মতের উদ্দেশ্যে এমন খান্দা দিছেন ফজরের আযান পড়ছে। কোন আয়াত? ইন তুআযিবহুম ফাইন্নাহুম ইবাদুক ওয়া ইন তাগফির লাহুম ফাইন্নাকা আনতাল আজিজুল হাকীম। আল্লাহ, আমার উম্মতরে তুমি আযাব দেও তাহলে এরা তো তোমারই বান্দা,
আল্লাহ তোমার বান্দা, তুমিও এরারে সৃষ্টি করছো। আল্লাহ যদি তুমি মাফ করে দেও, আল্লাহ তুমি তো মাফ করনেওয়ালা। সুবহানাল্লাহ, তুমি তো মাফ করনেওয়ালা। এই আয়াত পড়া সারাটা রাত খাটাইছেন। এই রাত্রে কোনো নামাজ নাই, কোনো জিকির আজকার নাই, তিলাওয়াত নাই, ও এক আয়াত পড়ে পড়ে সারা রাত খাটাইছেন। আর আমরার ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা নুরমান রহমতুল্লাহি আলাইহি আল খায়রাতুল হাসানার মধ্যে হাফিজ ইবনে হজর মক্কি রহমতুল্লাহ আলাইহি ফরমায়, আমরার ইমাম সাহেব এক আয়াত পড়া সারা রাত খাটাইছেন। নবী যেভাবে এক আয়াত পড়া সারা রাত খাটাইছেন, আমরার ইমাম সাহেব এক আয়াত পড়া সারা রাত খাটাইছেন। কোন আয়াত? মুমতাজুল ইয়াউমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, মুমতাজুল ইয়াউমা আইয়ুহাল মুজরিমুন। হাসরের মাঠে হইব, ও মুজরিম, ও গুনাহগার হল, তুমি তাই নেককার হল থাকি তুমি তাই পৃথক হয়ে যাও, আলোক হয়ে যাও। এই আয়াত হইরা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি সারা রাত খাইছেন। 50 বছর এসার যদি যে ব্যক্তিত্বে নমাজ পড়ছেন, 100 বার আল্লাহর নূরে স্বপ্নে দেখছেন। রমজান আইলে 61 খতম কোরআন পড়ছেন এবং জীবনে 55 বার হজ করছেন। খানতে খানতে এক আয়াত পড়া সারা রাত খাটাইছেন। মুমতাজুল ইয়াউমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, আমি কোন দল রইমু? ফারিকুন ফিল জান্নাহ ওয়া ফারিকুন ফিস সাঈর। একদল জান্নাতি, অপর দল জাহান্নামী। আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হইমু? আমারই নিয়েই নির্দেশ দেওয়া হয়ে যায়, ও মুজরিম, ও গুনাহগার, তুমি নেককার হল থাকি তুমি পৃথক হয়ে যাও। এই ডোর আর বয়ে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইহি সারা রাত খানতে খানতে যার যার। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, কিভাবে আল্লাহর বইবিতি অন্তরের মধ্যে আসে। আল্লাহ রসুলে ফরমায়, হাসরের মাঠ যখন কায়েম হইব, সব মানুষ আল্লাহর দরবারে গিয়ে হাজিরা দেওয়া লাগবো। যে যেভাবে ওই আমরা মারা যাই, আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেওয়া লাগবো। এর লাগে ইমাম বুখারী শরীফের মধ্যে আনছেন, বনি ইসরায়েলের এক বন্দা মারা যাওয়ার সময় আইছে, তো আওলাদ ওখানে ডাকি আনছে, আইনা হয় আমি মারা গেলে স্বাভাবিকভাবে আমারে তোমরা দাফন কইরো না, আমার লাশে বালাটিকে শুকাইবাই, শুকাইয়া আগুন দিয়ে জ্বালাইবাই, সালি বস্তাত পইরা রাখবাই। যেদিন দেখবাই কিছু বাতাস আইছে, ও সময় সালি সাইরা দিবাই, কিছু বাতাসে উড়াইয়া নিব, কিছু জমিনও পড়বো, কিছু পানিত পড়বো। আল্লাহ আমারে ধরতে পাইতা নাই। যদি আল্লাহ আমারে ধরতে পাই, আমার খানার মনে মনে জানা আছে আমি কিতা করছি। তোমরা রে সুখে শান্তিতে রাখার উদ্দেশ্যে হালাল হারাম কি কোনো দিকে আমি লক্ষ্য করছি না, আমি সব বাইদি হয়ে গেছি। যদি আল্লাহ আমারে ধরতে পারেন, এমন শাস্তি দিবা দুনিয়ার কোনো মানুষ সেইলা শাস্তি দিতা নাই। এই কারণে তোমরা সালি সারবাই যাতে আল্লাহ আমারে ধরতে পাই না। তান ছেলে হলে এইভাবে করছে, হয় আব্বা তোমার যদি নির্দেশ হয় তাহলে তো পালন করতে হইব, তোমার নির্দেশ তো পালন করতে হইব। হ্যাঁ, তারা দাফন করছে না, লাশ শুকাইয়া জ্বালাইয়া সালি ওইরা বস্তাত থইয়া, যেদিন কিছু বাতাস আইছে সারছে সালি। এখন সালি সব শেষ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশ দিয়েছে সব সালি হলে একত্রিত হয়ে যাও। ইন্নামা আমরুহু ইযা আরাদা শাইআন আন ইয়াকুলা লাহু কুন ফায়াকুন। আমরা তো দুনিয়ার মানুষ, কোনো কাম করতে হইলে ওদের একটা প্যান্ডাল, এই প্যান্ডালটা তৈরি করতে হইলে 3-4 দিন আগ থেকে এটা কাম করা শুরু করা হয়েছে। এই প্যান্ডালটা তৈরি করতে হইলে অনেক আগ থেকে প্রোগ্রাম করা লাগে। আপনি একটা বিল্ডিং তুলতে হইলে অনেক আজ থেকে 1 বছর 2 বছর আগ থেকে এটার প্ল্যান প্রোগ্রাম করা লাগে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তো ওই জাত, আল্লাহর যদি ইচ্ছা হয় মুহূর্তের ভিতরে মানুষে জীবিত করতে পারেন, মুহূর্তের ভিতরে জীবিত মানুষে মৌত দিতে পারেন। কাদিরা কুদরত দারি হর চেখাহিয়া কুনি মুর্দারা তো জানে বখশি জিন্দারা বেজা কুনি। আসাল মানুষে খান্দাইতে পারেন, খান্দাল মানুষে আসাইতে পারেন। আল্লাহ বেমার দেনেওয়ালা আল্লাহ, মুহূর্তের ভিতরে শিফা দেনেওয়ালা আল্লাহ, বাদশা বানানেওয়ালা আল্লাহ, ফকির বানানেওয়ালা আল্লাহ, সব কিছুর মালিক মহান রব্বুল আলামিন। সালিরে যেমনি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, লগে লগে এই সালি একত্রিত হইয়া আল্লাহর বন্দাই বনি ইসরাইলের এই বুড়া বেটা আল্লাহর সামনে খারা। আল্লাহ ফরমায়, ও আল্লাহর বন্দা, তুমি কি কারণে তোমার ছেলে অকলরে এই নির্দেশ দিলাই? স্বাভাবিকভাবে তোমারে দাফন করা হইতো না, সালি বানাইয়া আরে সারছে, এখন আমি তোমারে পাইছি না না। তো বনি ইসরাইলের এই বুড়া বেটা হয় আল্লাহ একমাত্র তোমারে ডরাইয়া,
তোমারে ডরাইয়া, তোমার আযাব আর গজবরে ডরাইয়া আমি নির্দেশ দিছি। আমি তো হারাম পথে চলছি, কোনো কিছু আমি চাইছি না। আমার বাচ্চা তোরে আমি কিভাবে সুখে শান্তিতে রাখবো, এই উদ্দেশ্যে আমি সব জিনিসের মধ্যে হয়ে গেছি। এই কারণে আমার এমন ডর হামাইছে, যদি আপনি আমারে ধরতে পারো, এমন শাস্তি দিবা দুনিয়ার কোনো মানুষে এইভাবে শাস্তি দিতা নাই। তো আল্লাহ ফরমাইন কোন হাসানি আমার ডরেনি বিলে যে একমাত্র তোমারে ডরাইয়া তোমার আযাব আর গজবর বই আমি এইভাবে করছি। তো আল্লাহ ফরমাইন যাও, তোমার জিন্দগির গুনারে আমি মাফ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ফরমাইন বন্দা আমি যদি কেউরে মাফ করিয়া দিলাই, কোনো বেটার শক্তি নাই দিকে এইবার আল্লাহ তুমি মাফ করলাই কেন লাগি, তুমি মাফ করলাই কেন লাগি। আমি যদি একইবারে সারা জিন্দগি নাফরমানি করছে, সারা জিন্দগি বেটি 2 নম্বর পথে চলছে, কুত্তারে পানি খাওয়াইছে, আল্লাহ টাইম ভালো লাগছে, সারা জিন্দগির গুনারে আল্লাহ মাফ করিয়া দিলাইছেন। সুবহানাল্লাহ। রাস্তা বাইদি বেটা আটটাদার একটা ডাল রাস্তার মধ্যে ফালাই, ইমাম বুখারী শহরের মধ্যে আনছেন, বেটার ডালটা কাটটা দিছে, ও ডাল কাটার কারণে আল্লাহ বেটারে বেহেশত দিলাইবা। সুবহানাল্লাহ। ডাল কাটটা দিছে, ওটা আল্লাহ টাইম পছন্দ লাগিয়েছে কি। এই কারণে মুমিনে সব সময় নেক আমল করা দরকার, কোনটা আল্লাহর দরবারে পছন্দ লাগবো, আর ওটার কারণে আল্লাহ জিন্দগির সব গুনারে আল্লাহ মাফ করিয়া দিলাইবা। সুবহানাল্লাহ। হাসরের মাঠ কায়েম হইব, সব মানুষ আল্লাহর দরবারে গিয়া খাড়া হওয়া লাগবো। আল্লাহর পক্ষে ফার্স্টটা প্রশ্ন করা হইব, লা তাযালু কদম ইবনি আদম ইয়াউমাল কিয়ামাতি হাত্তা ইউসআলা আন খামসিন আন উমরিহি ফিমা আফনাহু। 1 নম্বর প্রশ্ন, ও বান্দা আমি অনুগ্রহপূর্বক তোমার ইনসান জাতির সৃষ্টি করছি, ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদম, সমস্ত মখলুকাতের উপরে আমি তোমারে অগ্রাধিকার দিছি, ফজিলত দান করছি, তোমারে একটা জীবন দিছি, এই 60, 70, 80 বছরের জিন্দগির একটা জীবন আমি দিছি। এই জীবন তুমি কিভাবে কাটাইয়া আইছো পুঙ্খানুপুঙ্খের রূপে তুমি হিসাব দাও। সুবহানাল্লাহ। এই সময় 12টা বাজি দেইব, এই সময় 12টা বাজি দেইব, কেউ হিসাব দেওয়া। যদি আল্লাহ রব্বুল আলামিন হিসাব চাইলেন, কোনো বেটা নবী ওলি গৌস কুতুব আবদাল নবী ওগুলোর তো আলাদা শান, কেউ জবাব দেওয়ার কোনো পথ নাই, কেউ জবাব দেওয়ার কোনো হিসাব দেওয়ার মতো কোনো ক্যাপাসিটি থাকতো না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর পক্ষে প্রশ্ন হইব, তোমার জীবনে হিসাব দিয়া যাওয়া লাগবো। ওয়ান শাবাবিহি ফিমা আবলাহু। 2 নম্বর প্রশ্ন, তোমার জীবনের অমূল্য একটা যৌবনকাল আমি তোমারে দিছিলাম, এই যৌবনকালে আল্লাহর বান্দা যদি চায় বড় ওলি বনতে পারে, যৌবনকালে যদি চায় তাহলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবো, তার শরীরও শক্তি আছে, পকেটও টেকা আছে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারবো। কিন্তু এই যৌবনকালটা যদি আল্লাহর বান্দা নবীর উম্মত হিসাবে আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক নবীর আদর্শ মোতাবেক তার জীবন নিগঠন করতে পারে, আল্লাহর নবী ফরমান মাশাবুন নাশা ফি ইবাদাতিল্লাহ। ওই সমস্ত যুবক যারা যৌবনকাল রে আল্লাহর নবীর নির্দেশা মোতাবেক নবীর আদর্শ মোতাবেক তার জীবন নিয়ে পরিচালনা করব, আল্লাহ রাসূল ফরমান হাসরের মাঠে ওই সমস্ত যুবক সকলে ডাকি ডাকি না আল্লাহর আরশে ছায়াতলে জায়গা দেব হইব। সুবহানাল্লাহ। দরজওয়ানি তওবা করদন শিওয়ে পয়গম্বরি, দরজওয়ানি তওবা করদন শিওয়ে পয়গম্বরি, ওয়াক্ত পীরি গুরগে জালিম মিশাওদ পরহেজগার। যৌবনকালে তওবা করা এটা হলো নবী হকলের খাসলত। নবী হকলে জীবনে কোনো গুনাহ করছেন না। যৌবনকালে যদি আল্লাহর বান্দা এই যুবক অবস্থায় যদি গুনাহ থেকে বাঁচা থাকে, নবীর আদর্শ গ্রহণ করলো, নবীর আদর্শ যারা গ্রহণ করবো, মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। আল্লাহ রাসূল ফরমান আমার আদর্শ যারা গ্রহণ করব আমার সাথে হইয়া বেহেশত হইয়া ঢুকে যাইব। সুবহানাল্লাহ। ফার্স্টটা প্রশ্ন 1 নম্বর জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খের রূপে হিসাব দেওয়া লাগবো। 2 নম্বর প্রশ্ন যৌবন কালের হিসাব দেওয়া লাগবো। 3 নম্বর প্রশ্ন ওয়ান মালিহি মিন আইনা ইকতাসাবাহু, মাল কিভাবে তুমি জমাইছো, ওয়া ফিমা আনফাকাহু কোন পথে তুমি মাল দিয়ে খরচ করছো, ওয়া মাযা আমিলা ফিমা আলিমা। 5 নম্বর প্রশ্ন যতটুকু জানছিলাই কতটুকু আমল করছো, যতটুকু জানছিলাই কতটুকু আমল করছো। 5 প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত 2 পাও থাকি 1 পাও সামনে অগ্রসর করা কিছুতেই সম্ভব হইতো না। কিন্তু যদি আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ রীতিমতো আদায় করতাম পারি,
আল্লাহ রাসূল ফরমায়েন নমাজি ব্যক্তির লগে কোনো হিসাব কিতাব নাই ওয়ায়াদখুলুল জান্নাতা বিগাইরি হিসাব নমাজি ব্যক্তি হলে নির্দেশ দেব হইব ও নমাজি ব্যক্তি হল তোমার তার লগে কোনো হিসাব নাই বিনা হিসাবে গিয়া জান্নাতে ঢুকতে থাকো কোনো মানাবাদা নাই সুবহানাল্লাহ এই কারণে আমরা সবাই দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ রীতিমতো আদায় করতে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর دين إسلام القرآن نعرة تكبير الله أكبر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزين أخلاقنا بوسيلة القرآن وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المفلحين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهاد إنك على كل شيء قدير يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أشكري محفل الله تمي قبول المنظور فرماو الله تمي قبول المنظور فرماو حضرت مولانا افضال صاحب رحمت الله عليه شو وترى لك تمام مردگان کرام نے معاف کری دو اللہ সবার কবরে নূর দি উজালা করি দাও সবার কবরে বেহেশতের বাগান বানাই দাও রূহ হলে আলা ইলমে পৌঁছাই দাও তাদের ইয়া আল্লাহ দারাজাত রে বুলন্দ করি দাও তাদের দারাজাত রে বুলন্দ করি দাও ওত্র এলাকার तमाम জিন্দেগান হলে আল্লাহ তুমি ইয়া আল্লাহ কামিল হেদায়েত নসিব ফরমাও সবাই রে নমাজি দিনদার পরহেজগার বানাই দাও আল্লাহ মরণের আগে আগে আমরা মরণের সামান তৈয়ার করার তৌফিক দান করো দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমরা সবাই রে আমরা পুরুষ সকলে মসজিদ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জমাতে আদায় করার তৌফিক দান করো আমরা মা বোন সকলে আযান শোনার লগে লগে বাড়ি ঘরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ রীতিমতো আদায় করার তৌফিক দান করো ইয়া আল্লাহ আমরা বিমারি সকলে শিফা দান ফরমাও দুনিয়ার মজলুম মুসলমান সকলে গায়বী ইমদাদ আর নুসরত ফরমাও আমরা সবাই রে হেফাজত ফরমাও আমরা দেশের হেফাজত ফরমাও আমরা ঈমান ইসলামের হেফাজত ফরমাও জান মাল ইজ্জত অবর হেফাজত ফরমাও আমরা আওলাদ ওগুলোর হেফাজত ফরমাও আমরা মালো ওগুলোর হেফাজত ফরমাও ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন আল্লাহ আমরা নবীজির রওজায় ধরো লক্ষ কোটি দুরুদ ও সালাম পৌঁছাইয়া দাও ইয়া আল্লাহ হযরত মাওলানা ইফজাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি স্মৃতি সংসদ রে আল্লাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও ইয়া আল্লাহ তাআলার এই কিঞ্চিত খিদমত রে আল্লাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও সব সময় যুবক হলে এইভাবে ইয়া আল্লাহ দ্বীনের খিদমত আঞ্জাম দিতে আল্লাহ তুমি তৌফিক দান ফরমাও ইয়া আল্লাহ যুবক ভাই হলে আল্লাহ তোমার খিদমত ইয়া আল্লাহ তোমার ইবাদত করার লাগি তুমি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও যুবক হলে আল্লাহ এই যৌবন কাল রে আল্লাহ তোমার নির্দেশ মোতাবেক খাটাইবার তৌফিক দান ফরমাও ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।